ہم نے نمونے بنا کر پوری منڈیوں کے اندر جو ہے لگوانے شروع کر دیے، ایکریلک بورڈز لگوائے ہیں جس کو آپ جا کر واضح طور پہ پڑھ سکیں. یہی ہم ریڈیو پر بھی لے کر آ رہے ہیں، دکانوں میں بھی لے کر آ رہے ہیں. پھر ہم اپنی ترسیل جو ہے سبزیوں اور پھلوں کی اس کو بڑھا رہے ہیں، سپلائی کو بڑھا رہے ہیں تاکہ ڈیمانڈ میٹ ہو اور ہماری پرائسز کو سسٹینیبل ماڈل میں لے کر جایا جا سکے. یہ سارے وہ اقدام ہیں جو پرائس کنٹرول کے اس ادارے کے تحت آپ کی وزیر اعلیٰ آپ کے ریلیف کے لیے اٹھا رہی ہیں. ہمارا یہاں آنے کا مقصد تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ کو یہ بتائیں اور پھر ہم آپ کی تجاویز بھی ساری تاکہ آپ کی بات ہم تک پہنچے اور ہمیں پتہ چلے کہ بہت ساری چیزیں در حقیقت کس طرح سے ہو رہی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. اور وہ اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب آپ اپنے تجربے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم اکثر جگہوں پہ جب ہمارے پاس، کیونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو جیسے پرائس کنٹرول کے حوالے سے ہے، اسینشیل کموڈیٹیز ہیں، اس میں وہ بھی آتے ہیں، فارمر جو ہے وہ بھی آتا ہے ہمارے پاس، ملنے آتے ہیں، مطلب کی ایسوسیشنز آتی ہیں، تاجر بھی آتے ہیں، ریٹیلر بھی آتے ہیں، ٹریڈر بھی آتے ہیں، پھر وہ جو سپلائر ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، بروکر بھی آتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جیسے بہت سارے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آتے ہیں، فلور ملر بھی آتے ہیں، گھی ملر بھی آتے ہیں، شوگر ملر بھی آتے ہیں، گنا اگانے والے بھی آتے ہیں. تو اس کے اندر ایک پورا جو ہے نا ایک ہے ہمارا تعلق سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب سے واسطہ ہوتا ہے. ہم ہر روز ان کی ڈیلی بیسس کے اوپر ان کی سنوائی بھی ہوتی ہے ہمارے پاس، ان کے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کے ریڈریسل بھی ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ بہت سارے جو تاجر ایسوسیشنز کے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں، غلہ منڈیوں والے، فروٹ منڈی والے، پولٹری والے، گھی چینی والے، سب آ رہے ہوتے ہیں، دالوں والے ہمارے پاس. اور ہم ہمیشہ ان سے ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی مل والا آتا ہے تو وہ اپنی مل کی شکایت لے کر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مل کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، اس کا یہ تحفظ ہے، اس کو یہ نہیں مل رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، وہ زیادتی ہو رہی ہے. کچھ چیزیں گیپس ہوتے بھی ہیں، ظاہر بات ہے ساری چیزیں تو درست نہیں ہیں. اگر ساری چیزیں درست ہو جائے تو پھر تو مزید کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آخر ہمارے کام کے اندر امپروومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے، تو ہمیں وہ کام کرنا ہے اور ہمیں ان کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے چیزیں سامنے لے کر آنی ہے. شاید آج سے پہلے آپ کے ساتھ کبھی کسی لیول میں پوچھوں، اس طرح کی نشست کی کبھی آ کے آپ کو پوچھا کہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے اور صارف کے تحفظ کے حوالے سے کوئی مسائل ہیں؟ کبھی کسی نے پوچھا آپ کو؟ بتائیں مجھے، ہاتھ کھڑا کریں. کبھی ایسا نہیں ہوا. تو پہلے کبھی ایسی نشست نہیں ہوئی کہ جہاں آ کے آپ کو اس طرح بٹھا کے پوچھا جائے کہ آپ اپنے مسائل بتائیں، صارف کے تحفظ کے حوالے سے، باقی شکایات کے حوالے سے، ٹریڈ یونین کے حوالے سے، منڈیوں کے حوالے سے. تو یہ ایک نیا پلیٹ فارم ہے جو حکومت کی طرف سے آ کے آپ کے لیے کھولا گیا، تو اس سطح پر اس کو لے کر آیا جائے کہ آپ کی ڈائریکٹ سنوائی اور ایسی چیزیں سامنے لے کر آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو یہی چیز کرنا چاہ رہے ہیں چیزوں کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جیسے ایک فارمر ہے جو اگاتا ہے، اس سے لے کر جو اس کے بعد اس کا کاروبار کرنے والا ہے، دکان والا ہے، بیچ میں مڈل مین ہے، بروکر ہے، سپلائر ہے، پھر اینڈ میں ہمارا کنزیومر ہے جو اس کو لے کر جاتا ہے، جو کھاتا ہے. ہم نے ساروں کے تحفظ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور ہم اس میں سے کسی ایک کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. اس لیے جب ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آپس میں بیٹھتے ہیں، ابھی بھی یہاں پر اگر میں ایک بٹھا دوں ٹریڈر کو، ایک امپورٹر کو، ایک ریٹیلر کو اور ایک ہول سیلر کو، وہ 4 شام تک لڑتے رہیں گے آپس میں. اور اگر پوچھیں گے نا کہ کوئی چیز مہنگی کیوں ہے، وہ چاروں ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. ہمارے پاس آتے تھے، میرے پاس تو سب کو ملتی ہے. ہول سیلر آگے کہتا ہے سارا قصور ریٹیلر کا ہے، اس نے کہا بچائی ہے. ریٹیلر آگے کہتا ہے کہ مجھے منڈی سے ہر چیز مہنگی ملتی ہے. ہول سیلر جو ہے وہ ساری خرابی کا موجود ہے. ہول سیلر کہے گا کہ مجھے سپلائر بیچ میں وہ کر رہا ہے سارا کچھ. سپلائر کہے گا بروکر کرتا ہے، بروکر کہتا ہے گروور کرتا ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری 100 روپے کی چیز اگر اینڈ میں صارف کو 180 روپے کی مل رہی ہے تو سارے 15 روپے کی خرابی کر رہے ہیں. تو وہ چیز جو اینڈ میں جا کے صارف کے پاس مہنگی بک رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں خرابی ہم سب میں ہے. ہمارے یہاں ابھی تک دیکھیں بہت ساری چیزوں میں پکی رسیدوں کے رواج نہیں ہے. اگر میں یہاں بیٹھے بہت سارے تاجروں سے کہوں کہ آپ پکی رسیدوں پہ بل بک پہ کام کریں، غلہ منڈی میں کہوں، فروٹ منڈی میں کہوں، سبزی منڈی میں کہوں، پولٹری میں کہوں، تو وہ نہیں کرتے. وہ اس چیز سے پریشان ہو جاتے کہ ہم پکی رسیدیں دیں، پکی رسید دیں گے تو ہم نظام کا حصہ بن جائیں گے. تو بس زبانی کلامی ہمیں کام چلانا ہے اور زبانی کلامی ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت دے دو. اور اس کو آ کے کہو پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، ہماری انویسٹمنٹ ہم کام کر رہے ہیں.
भाई इन्वेस्टमेंट आपकी, आप भले काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम करने का कोई तो दायराकार होगा, कोई तो कानून आप पे लागू होगा, वो आपसे आगे जांच पड़ताल तो होगी, कोई तो निजाम होगा जिसके तहत आपको चलना होगा, कोई सजा तो बनी होगी आपके लिए भी। आपका काम कारोबार करके जायज मुनाफा कमाना है, आपका काम कारोबार करके नाजायज मुनाफाखोरी नहीं है, ये जुर्म है, ये काम नहीं है। और आपका काम लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइडर का है, आपका काम लोगों को के लिए वबाले जान बनना नहीं है कि आप लोगों की 2 वक्त की रोटी छीन लें सिर्फ इसलिए कि आपको प्रॉफिट चाहिए। हमारे यहाँ तो सैलाब आता है ना, सैलाब की आड़ में चीजें दुगनी महंगी हो जाती हैं। रमजान आता है ना, पूरी दुनिया में ईद पे, रमजान पे, उनके जो मजहबी त्योहार होते हैं, पूरी दुनिया में चीजें, खाने पीने वाली चीजों की कीमतें 50% गिर जाती हैं। वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, रमजान आने से पहले हमें डंडा पकड़ना पड़ता है कि आपने प्लीज चीजों की कीमतें दुगनी नहीं करनी। 2 महीने पहले यहाँ गला मंडी वाले बैठे हैं, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी वाले से पूछे, 2 महीने पहले मैंने उनको बुला के हमने उनके साथ ये बातचीत करनी शुरू कर दी कि अल्लाह का वास्ता रमजान आ रहा है, खजूरें अभी से वो स्टोर कर रहे हैं कि रमजान में महंगी बेचनी है। अभी से केले जो है वो स्टोर करने शुरू कर देते कि रमजान में फ्रूट चाट बननी महंगे बेचनी है। अभी से अब देखिए, हम ये सारी हकीकतें हम भी जानते हैं ना, फिर मतलब ये चीजें फिर हम भी सामने लेकर आएंगे। आने तो बिल्कुल अच्छी बात है, दोनों तरफ से सामने आए। ईद आए चीजें महंगी हो जाती हैं, मुहर्रम आए चीज उससे रिलेटेड चीजें मुर्गी महंगी हो जाएगी, आप कोई त्योहार आए चीजें महंगी कर देंगे, सैलाब आए चीजें महंगी कर देंगे। पूरी दुनिया अपने मुल्क में कोई मुश्किल इस तरह का टाइम आता है चीजें सस्ती कर दी, वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे चीजें महंगी हो जाती है। बताएं उसका क्या करें? अगर ना पूछे तो हम क्या करें? यहाँ पे 45% आबादी हमारी वो है जो गुर्बत की सतह की, जो गुर्बत की जो लकीर है उसकी सतह से नीचे रहते हैं, और हमें 2 वक्त की रोटी तो सबके लिए वो हिस्सा करानी है ना। फिर जो लोग कहते हैं कि खुला छोड़ दो, यहाँ पे जो 45% लोग आबादी गुर्बत गरीब लोग हैं, उन्होंने खाना खाना उनका हक नहीं है। 2 वक्त की रोटी उनको पेट नहीं लगेगा, 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करके देना हुकूमत का फर्ज नहीं है उनके लिए। और उसके लिए हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है कि आप मुनाफा लो जायज, नाजायज मुनाफाखोरी मत करो। हम कब जाकर क्रैकडाउन करते हैं, हम कब जाकर पैरा फोर्स के रेड्स करते हैं, हम कब जाकर पकड़ धकड़ करते हैं, कब जाकर करते हैं जब टमाटर पीछे महंगा हुआ, मंडी से 200 रुपए का 250 रुपए का हो गया, 250 रुपए का हो गया होगा टमाटर, बाहर मिल रहा था उस दिन 400 का, 450 का, 500 का, 600 का। क्या 250 रुपए की जो आपको महंगा टमाटर मंडी से मिला वो बाहर अपने शहर में आप 300 रुपए, 350 रुपए तक नहीं बेच सकते थे ना, सारे मुनाफे डाल दिया। लेकिन आपने 450 के बेचे, 500 के बेचे, 600 के बेचे, फिर आके पूछा ना जाए तो क्या किया जाए? लोगों ने 2 वक्त की रोटी नहीं खानी। गंदुम को हमने खुला छोड़ा, गंदुम के अंदर अगस्त के महीने में सैलाब आया, 2200 वाली 2400 वाली गंदुम जो है 15 दिन के अंदर अंदर 4200, 4300, 4400 में चली गई। हम लोग 30,000 के करीब पहुंची, हर किसी को पैगाम दिया मजीद आग मत लगाओ, गंदुम है, 2 वक्त की रोटी है, बुनियादी जरूरत है, स्टेपल फूड है, गरीब की खुराक है, इसके ऊपर आग मत लगाओ, इसके ऊपर मुनाफाखोरी मत करो, इसके ऊपर नाजायज होर्डिंग मत करो, इसकी जखीरांदोजी मत करो। किसी ने सुना? जब खुला छोड़ा हुआ था किसी ने सुना? किसी ने इसका लिहाज रखा? किसी ने सोचा उन गरीब लोगों के बारे में जो 45% आबादी थी कि वो रोटी कैसे खाएगी? 100% 15 दिन के अंदर अंदर 100% का मुनाफा दुनिया की कौन सा कारोबार देता है? दुनिया का कौन सा मुल्क इसकी इजाजत देता है? दुनिया का कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है? ये कौन सा कारोबार है? ये कौन सा कारोबारी तबका है? ये कौन सी मंडियां हैं? ये कौन से ताजर हैं? और फिर दुनिया की हर कानून ये कहता है खाने पीने वाली चीजों के ऊपर, स्टेपल फूड गंदुम के ऊपर अगर आप नाजायज होर्डिंग करते हैं, जब उसकी डिमांड मौजूद है और आप सप्लाई रोक लेते हैं, तो इसका मतलब आप होर्डिंग कर रहे हैं, तो फिर आपका एंटी होर्डिंग एक्ट ही लगना है, और क्या लगना है आपके ऊपर? फिर आपके ऊपर बेरा के छापे पड़ने हैं, और क्या पड़ना है आपके ऊपर? फिर वो छापे हुए, फिर वो क्रैकडाउन हुए, फिर वजीर आला ने कहा कि 14 रुपए की रोटी गरीब को 14 रुपए की ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर वो क्रैकडाउन करके वो फिर निकली ना बाहर गंदुम, आई ना वो गंदुम बाहर, आटा हुआ ना फिर सस्ता, तो फिर क्रैकडाउन ना करें तो क्या करें? मंडियों के अंदर दुरुस्तगी लाना हमारा फर्ज है, हम इससे गाफिल नहीं हैं। आपकी बिल्कुल बिल्कुल ये बात जायज है जिसने की कि अगर नोटिफाइड प्राइस के अंदर और मार्केट प्राइस के अंदर फर्क आता है, हम पहले मंडियों में जाते हैं, हम पहले दुकानदारों के पास नहीं जाते। आज आकर देखें मंडियों की सूरत हाल,
आज आप जाकर देखें मंडियों के अंदर LEDs लगी हुई हैं, डिजिटल बिल बोर्ड लगे हुए, प्राइस बोर्ड लगे हुए हैं, मंडियों में कीमतें आवेजा हैं। आज आकर आप देखें, आज हम आड़तियों को ये बात कहते हैं कि जिसने ऑक्शन के बाद मंडी के अंदर कीमतों की गड़बड़ की तो उसके लाइसेंस कैंसिल करेंगे। हम करेंगे मंडियों के ऊपर हर तरह का एक्शन करेंगे। हम मंडियों में भी पेयर फोर्स भेजते हैं। अब ये वो बड़ी मंडियां नहीं है जहाँ पे कोई पूछने वाला ना हो। उसके बाद जाकर अगर रिटेल के ऊपर हमें, और रिटेल पे भी हम ये जो नोटिफाई करा उसको जाकर पकड़ने की बात करें। और हम इसके अंदर मजीद बहुत सारी बेहतरियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मंडियों के अंदर, हम तो मंडियों की ऑक्शन के ऊपर बॉडी कैम्स लेकर आ रहे हैं। हमने सेफ सिटी के साथ अभी हाल ही में हमने वायदा किया कि हमारी तमाम मंडियों के अंदर सेफ सिटी के तहत कैमरे लगाए जाए। अब हम वो निजाम लेकर आए हैं कि जो हमारी पंजाब के अंदर जब सब्जी और फल के जो ट्रक आते हैं उनकी पूरी हम अब मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, उनका हम रूट मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन सी मंडियों में कौन से ट्रक जा रहे हैं, कितने ट्रक जा रहे हैं, कितनी ऑक्शन हो रही है। वहां पे कैमरे लगा रहे हैं, ऑक्शन के ऊपर कैमरे नस्ब करा रहे हैं ताकि वहां पे शफाफियत लाकर रिटेलर को सही दामों चीज मिले। और इस तरह रिटेलर के एंड पे जो होने वाले काम है, जो उसके ऊपर जहां तक मैंने बात की, अभी मेरे भाई हैं, इनकी हम पिछले 1 साल से तजवीज ले रहे हैं और इनकी तजवीज का नतीजा है कि हमने पूरी जो हमारी रेट लिस्ट है उसके ऊपर हम लोग एक्सपर्ट जो हमने हायर करके उसकी पूरा फॉर्मूला जो है उसकी रिवीजन कर रहे हैं, उसके अंदर चीजें निकाल रहे हैं कि रैशनलाइज्ड प्राइस क्या हो सकती है और हमारी मौजूदा प्राइस लिस्ट क्या है, उन दोनों के अंदर फर्क क्या है और इस फर्क को हम किस तरह से निपट सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। हम अपने तय तमाम गलतियां मानने को तैयार हैं, हम तमाम खामियां ढूंढने को भी तैयार हैं, उनकी निशानदेही भी करने को तैयार हैं और खुले दिल के साथ आपकी फीडबैक को लेने को तैयार हैं। लेकिन क्या आप अपने कारोबार में ये जो तबाहते हैं, ये जो नाजायज मुनाफाखोरी है, जो जखीरा नरोजी है, जो रमजान के अंदर मसनूई महंगाई है, जो मुहर्रम की मसनूई महंगाई है, जो सैलाब की आड़ में मसनूई महंगाई है, क्या आप उसको बदलने के लिए तैयार? तो विजन भी यही है कि आम शहरी को, मध्यवस्थ तबके को, कम आमदन वाले लोगों को, जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारे बहन भाई हैं, उनको रिलीफ मिले, उनके लिए वो करें कि हमारे लिए इत्मीनान का बाइस है। मैं बहुत ज्यादा रेड करती हूँ, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि गरीब रेडी वालों को पकड़ती है, जाकर सब्जी की दुकानों को पकड़ते हैं, गरीबों को पकड़ते हैं, बड़े स्टोरों पे नहीं जाते, क्योंकि जो सब्जी की दुकान एक गरीब के इलाके में लगाकर बैठे हुए हैं, उससे खरीदने भी तो गरीब लोग ही आते हैं, उस इलाके के लोग ही आते हैं। तो वो सब्जी वाला जो है, एक सब्जी की दुकान जो है, वो अपने पास आने वाले 100 घर 150 घर की का चूल्हा बंद कर दे और उसकी दुकान चलती है, क्योंकि उसको महंगी बेचनी है वो सब्जी वाला। तो उसके पास जो लेने आते हैं वो भी तो मजदूर होते हैं, दिहाड़ीदार होते हैं, रेडियो वाले होते हैं, वो भी तो नौकरी पेशा लोग होते हैं, उसी इलाके के लोग होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी मोहल्ले में, किसी कम आमदन वाले इलाके में डिफेंस के लोग टिक शॉपिंग करके जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता, उस इलाके के लोग भी उससे सब्जी लेते हैं ना। तो लिहाजा वहां पर जाना जाते हैं, वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, उनकी जेब गुंजाइश देती है, उनको सस्ती महंगी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं इम्पोर्टेड चीजें दो, वो कहते हैं पैक चीजें दो, वो कहते हैं हमसे कीमत ले लो लेकिन हमें ये दो और वो दो। वो उनका ये जो नखरा है या उनकी जो लेविश लाइफस्टाइल है, उसको सेफगार्ड करने पे हमें तरजीह देनी चाहिए, या उस गरीब की दो वक्त की रोटी यकीनी बनाने पे तरजीह देनी चाहिए, जिसको फर्क पड़ता है कि आज सब्जी महंगी और सब्जी सस्ती है, आज दाल महंगी और दाल सस्ती है। हम इसकी हमारी तरजीह, हमारी तवज्जो का मरकज ये है। दूसरा, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की गला मंडी से, हम जरूर चाहेंगे कि हम दालों की इंपोर्ट का एक कैलेंडर बनाएं और हम दालों की इंपोर्ट का एक साइकिल बनाएं, जिससे हमें पता हो कि हमारी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और ये जानते हैं, ये मेरे पास आते रहते हैं। और हमेशा मेरे इनसे यही सवाल होता है, अभी आप इनसे पूछे, मैं इनसे 2 दफा मुलाकात कर चुकी हूँ कि रमजान में बेसन महंगा नहीं चाहिए, हमें बेसन महंगा नहीं होगा, मुझे गारंटी दो। इनसे पूछे, मैं इनसे कहती हूँ कि नहीं बुलाते इनको मैं 2 दफा बुला चुकी हूँ, सिर्फ ये कहने के लिए कि आपने रमजान में बेसन नहीं महंगा होने देना, आप इंपोर्ट अपनी ज्यादा कर रहे हैं, आप बर वक्त इंपोर्ट करें, चने की दाल यहाँ पे वाफर हो, चना वाफर हो। किसी भाई ने यहाँ पे सवाल किया कि आपका क्या काम है, आप क्या करते हैं? हम ये करते हैं, हम ताजरों को बुला के कहते हैं कि इसकी सप्लाई वाफर रखो, डिमांड है उसको पूरा करना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हमने रोटी पूरी करके देनी है। हम सब्जी वालों को बुलाते हैं, पीछे टमाटर जब अफगानिस्तान से आ रहे थे, अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, हमारी जंग छिड़ गई अफगानिस्तान के साथ और हमारे यहाँ टमाटर का क्राइसिस आया, हमने अपने ताजरों को बुलाकर कहा, हमने उनको जाकर कहा, मंडियों में जाकर कहा कि आप ईरान से टमाटर लेकर आए, कहीं और से टमाटर लेकर आए, अवेलेबल करें इसको। और विद इन 3 to 4 days हमने टमाटर के क्राइसिस को खत्म करके दिया।
اس لیے مداخلت کرتے ہیں، ہم اس لیے مداخلت کرتے ہیں کہ جب 500 روپے کی مرغی 400 روپے کلو والی مرغی آپ 650 روپے کی 700 روپے کی بیچتے ہیں تو یہ آپ کا حق نہیں ہے. آپ کا حق منافع ہے، آپ کا حق غریب کی 2 وقت کی روٹی چھیننا نہیں ہے. یہ ہمیں دیکھنا ہے، ہم اس پہ مداخلت کریں گے. اور اگر آپ کو یہ مداخلت لگتی ہے تو پھر یہ مداخلت ہی سمجھیں، لیکن ہم یہ کریں گے. اس کے ساتھ میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں میرے بہن بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے، شہریوں نے یہاں پہ شیئر کیے، اپنے کامنٹ شیئر کیے، کچھ نے اپنے رائے دی، کچھ نے کہا کہ جو ہیلمٹ کے حوالے سے باقی جو آپ کی کچھ تجاویز ہیں جو ڈائریکٹلی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں وہ ہم آپ کی تجاویز ضرور پہنچائیں گے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، آپ نے کہا کہ ہیلمٹ کے اوپر جو جرمانے ہو رہے ہیں FIR اٹھ رہے ہیں، لیکن آپ رزلٹ بھی دیکھیں نا کہ یہاں پر سب ہیلمٹ بھی تو پہننا شروع ہو گئے. جب 200 روپے جرمانہ تھا تو کتنے لوگوں نے ہیلمٹ پہنا پچھلے 6 مہینوں میں؟ کسی نے نہیں پہنا. جب جرمانہ 2000 روپے ہوگا تو ہیلمٹ خریدنے بھاگ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں. جب FIR نہیں کٹ رہی تھی تو 6 مہینے سے ہی کیمپین چل رہی تھی، لوگوں نے ہیلمٹ پہننے کی زحمت نہیں کی. انہوں نے سوچا کہ لائٹ لیں. آپ باہر کے ملکوں کی جہاں پہ مثال دیتے ہیں، آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں جا کر دیکھیں نا. ابھی ہماری بہن نے بہت اچھی بات کی کہ وہ چٹ دیتے ہیں، ہم چٹ سسٹم پہ بھی آ رہے ہیں، ہم کیمراز بھی نصب کر رہے ہیں، ای سسٹم پہ جائیں گے. وہاں پہ چٹ کتنے کی ملتی ہے؟ ان سے پوچھیں نا، کوئی غلط گاڑی پارک کر جائے نا، واپس آیا ہوگا تو $250-300-400 کی چٹ لگی ہوتی ہے. $400 سے $1.25 लाख بنتا ہے. جب $1.25 लाख ٹھکا ہو گاڑی پارک نہ صحیح کرنے پہ تو پھر اگلے دفعہ بندہ نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ جو ہیلمٹ ہے وہ گورنمنٹ نے، میں دعائیں دیتا ہوں اس وزیر اعلیٰ کو جس نے ہیلمٹ ضروری کیا ہے اور مجبور کر دیا لوگوں کو کہ ہیلمٹ پہنے. یہ ضروری ہے، یہ آپ کی حفاظت ہے، یہ آپ کا تحفظ ہے. جس نے ہیلمٹ پہنے اس کے سر کی حفاظت ہے. یہ کبھی سوچیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ شہریوں کے تحفظ کے لیے کریں، ہمارے نوجوانوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کریں، ایکسیڈنٹ سے بچاؤ کے تحفظ کے لیے کریں. اس کے پیچھے تو ریزن ہے. اور باقی دیکھیں آپ کی جو کچھ اور تجاویز تھی وہ ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم ان ریلیونٹ جگہوں تک پہنچا دیں جو ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں تھی. لیکن پرائس کنٹرول کے حوالے سے ایک میرے بھائی نے بات کی کہ تاجر کے تحفظ کے لیے پلیٹ فارم ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور ہمارا جو کنزیومر پروٹیکشن کا ایکٹ ہے وہ تاجر کو بھی تحفظ دیتا ہے. ہماری ایپ ہے وہ تاجر کو بھی تحفظ دیتی ہے. آپ کے CNIC سے جب کمپلینٹ آپ درج کرائیں گے اپنے شانتی کارڈ کے نمبر سے، اور آپ کی اگر کمپلینٹ غلط نکلتی ہے اور آپ اس کو نہیں ثابت کر پاتے تو پھر آپ کو بھی پینلٹی ہوگی، پھر آپ کی بھی جزا سزا ہوگی، پوچھ پڑھ ہوگی. کیونکہ تاجر کو بلا وجہ ذاتی عداوت پہ یا ذاتی کسی نفرت کا یا گرج کا نشانہ بنانے کی تو ہم کے لیے ایپ نہیں آ رہے ہیں، یہ قانون نہیں آیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہاں جہاں پہ صارف کا تحفظ جو ہے، آپ کے ساتھ کوئی بلیک مارکیٹ کھیل رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی میل فنکشننگ ہو رہی ہے، آپ کی کوئی پروٹیکشن ہے یا سیف گارڈ نہیں ہو رہا، آپ کی کوئی جو پروڈکٹ ہے وہ خراب نکلتی ہے، ایکسپائر نکلتی ہے، غلط نکلتی ہے، آپ کے ساتھ غلط بیانی ہوتی ہے، وارنٹی پوری نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ ان سب چیزوں کا تحفظ ہم ضرور کریں گے. لیبل غلط ہے، رجسٹرڈ جگہ نہیں ہے، مینوفیکچر کا فالٹ ہے، دینے والے کا فالٹ ہے، اس کے تحفظ کے لیے بنایا جائے گا. لیکن ظاہر بات ہے تاجر کا استحصال کے لیے نہیں دیا جائے گا. تاجر کے لیے ہم نے یہ اکٹھی نشست رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ ایز فیسیلیٹیٹر کام کر رہی ہے، گورنمنٹ ایز ریگولیٹر کام کر رہی ہے. گورنمنٹ صرف اس کوڈ آف کنڈکٹ کو میوچلی بینیفیشل بنا کے سب کے لیے سامنے لے کر آنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے پلیٹ فارم کریٹ کیا گیا. اور آخر میں آپ سب کا، تمام لوگوں کو جو یہاں پر موجود ہیں، ایک مرد اور جو خواتین ہیں، ایک شخص جو یہاں پر موجود ہے، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہماری